నమస్కారం. PCN వార్తలకు స్వాగతం. వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. చిత్తూరు 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ఉద్రిక్తత. ఈచర్ వాహన డ్రైవర్ను యజమాని హతమార్చాడంటూ ఆందోళనకు దిగిన కుటుంబ సభ్యులు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన 1 టౌన్ సిఐ విశ్వనాథ్ రెడ్డి. వేసవి దృష్ట్యా ప్రజలకు నీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా అవసరమైన నీటి సరఫరాకు అన్ని చర్యలు చేపట్టాలి. ఇంజనీరింగ్ నీటి పారుదల శాఖ అధికారులను ఆదేశించిన నగర కమిషనర్ అరుణ. తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలలో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత తెప్పపై కొలువుదీరి భక్తులకు అభయం ఇచ్చిన మలయప్ప స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్న భక్తులు. వార్తల్లోని వివరాలు. చిత్తూరు నగరంలోని 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద శనివారం ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే గంగాధర్ నెల్లూరు నియోజకవర్గ పాచిగుంటకు చెందిన సుధాకర్ అనే ఈచర్ వాహన డ్రైవర్ చిత్తూరు నగరంలో శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. అతన్ని అదే గ్రామానికి చెందిన డ్రైవర్ రఘు ఆటోలో పాచిగుంట గ్రామానికి తీసుకువెళ్లాడు. కానీ గ్రామంలోని చెరువు అటవీ ప్రాంతం అంటూ పలు చోట్ల తిరిగి ఆలస్యంగా ఇంటి వద్దకు చేరుకోవడంతో కుటుంబీకులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొన ఊపిరితో ఉన్న అతన్ని తూగుండ్రం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు. అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్లు వైద్యాధికారులు నిర్ధారించారు. చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురుకి తరలించారు. ఈ ఘటనపైన మృతుని బంధువులు 1వ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. గతంలో పాత కక్షల కారణంగా మృతుడిని ఈచర్ వాహన యజమాని నాగరాజు చంపి ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కోరారు. 1 టౌన్ సిఐ విశ్వనాథ్ రెడ్డి పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు వచ్చిన తర్వాత సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. நான் வரேன் 9 மணிக்கு வரேன் சார். பாத்த 9 மணிக்கு அதுக்கப்புறம் 11:45 ஆட்டோ ஃபுல்லா தார்பால் கட்டிட்டு இத்தனை வந்தாங்க சார். நான் போய் கிட்ட போய் ஒரு கால் மட்டும் வெளியேச்சு. என்ன ரோகுனாக்கா மாமா அவங்க பத்துனுக்குறாரு அப்படின்னு. சரி ரோட்ல போனாக்கா பார்த்தாக்கா இந்த நிலைமையில இருந்துச்சு. கண்ணு மூடிட்டு இருந்துச்சு. கை கால் ஒரு விதமா இருந்துச்சு. நான் என்ன பண்ணேன் 2 பேரும் கையை பிடிச்சா தலையை சாச்சிச்சு. ஒண்ணுமே ரியாக்ஷன் இல்ல. ரோட்ல போறவங்க 2 பேரும் கூப்பிட்டு வந்து தூக்கின்னு போய் வீட்டுல கட்டணும். கண்ணு தந்து பார்த்தா எந்த எதுவுமே இல்ல. ரெட்டா இருந்துச்சு 2 கண்ணுமே. இந்த கழுத்துல வந்து நல்ல இவ்வளவு பெரிய பட்டிக்கு அப்படியே தோல் அப்படியே உரிச்சிட்டு ரத்தம் வந்துக்குது. முட்டி கீழே 2 அடி எல்லாமே நாங்க பாத்துட்டு பல்ச பார்த்தோம். உயிர் இல்ல. அப்புறமா ஹார்ட் இது பண்ணோம். அப்போ உயிர் இல்ல. அவனேவே அடிச்சு ஏன்டா எங்க இருந்தான் இப்ப இட்டு வந்துக்கிறியா நீ அங்கேயே ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்க வேண்டியதானே நானும் எங்க மாமியாரும் கேட்டோம். அதுக்கு ஐயோ அக்கா ஒண்ணு இல்ல நல்லாவே இருக்கிறாரு மாமா அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ நான் முதுகு மேல அவனை அடிச்சு நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலான்னு அதே ஆட்டோல உட்கார வச்சுன்னு போனோம். பாதி வழியில எங்க மச்சனுக்கு போன் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி எந்த டீட்டெயிலும் சொல்ல உயிரே இல்ல இந்த மாதிரி மயக்க வச்சுட்டு இருக்கிறாருன்னு இவங்க போன் பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க. நாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பெட்ல போட்டாக்கா ECG ஏத்தாங்க பல்ஸ் பார்த்தாங்க இல்ல செத்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சித்தூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது ரகு வந்து 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுனாலும் அவங்க 2 பேருக்கு தான் தெரியும். அவங்க ரகு வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னா ஓனர் அந்த மாதிரி வண்டியில ஊத்திட்டு இருந்தாரு. ஓனர் போன் பண்ணி டீசல் கூட நான் காசு கொடுத்துட்றேன் நீ எத்தனை போய் வீட்டுல கட்டிடு அப்படின்னு சொன்னாரு. அவன் எங்க கிட்ட சொன்னான். வண்டி ஆட்டோ எத்தனை வந்து நிக்க வச்சதுமே நாங்க
சரின்ட்டு உள்ள இட்டு போனா ஆனா உயிர் இல்ல சார். இட்டு வந்துக்கிறான் சார். அங்கெல்லாம் சுத்திட்டு போனமா எத்தனை வந்து என் வீட்டுல கத்தணும் சார். எங்க வேலை பண்றோமா? ஆட்டோ டிரைவர் சார், பாஞ்சுகுண்டாலே எங்க ஊருக்காரனே தான் சார். நம்ப வச்சு கை தத்துக்கிறான் சார். போனமா எத்தனை வந்து என் வீட்டுக்காரன வீட்டுல போட்டான் சார். చిత్తూరు టౌన్ ఈ పొంగాడిపల్లిలో జీడి నెల్లూరు మండలం పాచికొండ గ్రామానికి చెందిన సుధాకర్ అనే వ్యక్తి. ఇతను ఈ ఐసర్ బండికి డ్రైవర్గా పనిచేస్తాడు. ఇతను ఈ డ్రైవర్ పని నిమిత్తము గత సోమవారం రోజు వాళ్ళ ఓనర్ అయిన నాగరాజు దగ్గరికి వచ్చాడు. అతను 4 రోజులుగా పనిచేసుకుంటూ ఉండి నిన్నటి దినం ఉదయం సుమారు 10 గంటల సమయంలో అతను నడుపుతున్న ఐసర్ వెహికల్లోనే అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయి ఉండగా వాళ్ళ ఓనర్ అయిన నాగరాజు గుర్తించి అతన్ని ఈ మృతుడు సుధాకర్ యొక్క బంధువైన రఘు ఆటోను పిలిపించి ఆ రఘు యొక్క ఆటోలోనే అతను స్వగ్రామమైన పాచిగుంటకు పంపించినట్టు, అప్పటికి అతను అపస్మారక స్థితిలోనే ఉన్నట్లు ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సుధాకర్ యొక్క చనిపోయిన మృతుని సుధాకర్ యొక్క బంధువులు గుర్తించి అదేవిధంగా అటు అదే ఆటోలోనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినట్టు. తూకుంట్రం ఆసుపత్రికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అతనికి ఆల్మోస్ట్ అప్పటికే పల్స్ డౌన్ అయిపోయింది, ఇటువంటి జీవం లేదని చెప్పడంతో మళ్ళీ తదుపరి ఇంకా ఏమైనా ఫలితం ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళు చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రావడం. చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి చనిపోయినాడని నిర్ధారించడంతో డాక్టర్లు ఈ మృతుని యొక్క భార్య మంజుల మరియు వాళ్ళ బంధువులు ఆ సుధాకర్ని తను పనిచేస్తున్న ఓనర్ నాగరాజు లేదా రఘు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏదో చేశారు, కొట్టి చంపారు అనే అనుమానం వాళ్ళు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఫిర్యాదు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తదుపరి ఫిర్యాదుని మా ఉన్నతాధికారులకు తెలిపి వారి ఆదేశాల మేరకు వారి డైరెక్షన్లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఈరోజు పంచనామా రాసి ఇంక్వెస్ట్ పోస్ట్ మార్టం పంపడం జరిగింది. బాడీని పోస్ట్ మార్టం నివేదిక తర్వాత మళ్ళీ మా ఆఫీసర్స్ తెలియజేసి ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. నగర శివార్లలోని కలవకుంట జలాశయాన్ని కమిషనర్ అరుణ శనివారం పరిశీలించారు. వేసవి దృష్ట్యా జలాశయంలో నీటి నిల్వ, ప్రస్తుతం సరఫరా తీరు తదితర అంశాలపై ఇంజనీరింగ్ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో సమీక్షించారు. జలాశయంలో ప్రస్తుత నీటి మట్టం ఎంత ఉంది, ప్రస్తుతం రోజుకు ఎంత నీటిని వినియోగిస్తున్నారు, ఇంకా ఎన్ని రోజులకు సరిపడే నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి అనే అంశాలపై ఇంజనీరింగ్, ఇరిగేషన్ అధికారులతో మాట్లాడారు. జలాశయంలో ప్రస్తుతం 88 MCFTల నీరు నిల్వ ఉందని అధికారులు తెలిపారు. జలాశయంలోని నీటిని ప్రణాళికాబద్ధంగా వినియోగించుకోవాలని, వేసవిలో ఎక్కడా నీటి సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలని కమిషనర్ ఈ సందర్భంగా అధికారులను ఆదేశించారు. జలాశయం పంప్ హౌస్ను పరిశీలించారు. మోటార్ల రన్నింగ్ టైం రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. మోటార్లు, పంపు సెట్లు పక్కాగా పర్యవేక్షించాలని, అవసరమైన మరమ్మతులను ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి చేసుకోవాలన్నారు. నీటి సరఫరాలో లీకేజీ లేకుండా చూడాలని ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. నీటి సరఫరా లీకేజీలను వార్డు స్థాయిలో క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈ గోమతి, డిఈలు వెంకటప్రసాద్, రమణ, ఇరిగేషన్ ఏఈ భాస్కర్ రెడ్డి, నగరపాలక ఏఈలు పాల్గొన్నారు. చిత్తూరు నగరంలో వెలిసిన శ్రీ కామాక్షి అంబికా సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని, స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించడంతో పాటు వేద మంత్రాల నడుమ కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను గుర్రపు వాహనంపై ఉంచి నగర పూర్వవీధులలో ఊరేగించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను భక్తులు దర్శించుకొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు. ఈ వాహన సేవ బలిజ కులస్తులు ఉభయదారులుగా వ్యవహరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులతో పాటు అధిక సంఖ్యలో బలిజ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
పద్ధతిలో మోకాల మార్పిడి శస్త్రచికిత్స ద్వారా చేస్తామని బెంగళూరు మణిపాల్ హాస్పిటల్ ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు దినేష్ మన్ని తెలిపారు. చిత్తూరు ప్రెస్ క్లబ్ లో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చిత్తూరు జిల్లా ఎస్ఆర్పురం మండలానికి చెందిన తాను బెంగళూరు మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో ఆర్థోపెడిక్ విభాగంలో వైద్య నిపుణులుగా పనిచేస్తున్నానన్నారు. ప్రతి నెల 2 రోజుల పాటు చిత్తూరు కొంగారెడ్డిపల్లిలో ఉన్న శ్రేష్ఠ ఆసుపత్రిలో గత ఏడాది కాలంగా క్యాంపెయిన్ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఇందులో భాగంగా మొదటి 3వ బుధవారం రోబోటిక్ పద్ధతిలో మోకాల మార్పిడి చేస్తామన్నారు. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అధునాతనమైన పద్ధతిలో ఈ శస్త్రచికిత్సను అందిస్తామన్నారు. తన సొంత ప్రజలకు కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తక్కువ ఖర్చుతో శస్త్రచికిత్సలు అందిస్తున్నామన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని చిత్తూరు జిల్లా ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే లిస్సెస్ అంటాం, ఇవంతా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంతా కూడా చేస్తున్నాము. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ పూర్ పేషెంట్స్ కి కొంచెం హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మామూలుగా ఉన్న ప్యాకేజ్ మామూలుగా మేనేజ్మెంట్ తో డిస్కస్ చేసుకుని తక్కువ రేటుకే మామూలుగా సో అప్రాక్సిమేట్లీ 2 లక్షలకే మనం మోకాల్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఇంకా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ విత్ ఇంపోర్టెడ్ ఇంప్లాంట్ అంటాము. సో విత్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ వల్ల మనకు కొంచెం ప్రైసింగ్ కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా మనము ఈ పూర్ పేషెంట్స్ కూడా ఆ బెనిఫిట్ దక్కాలనేసి సో మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడి మనం అప్రాక్సిమేట్లీ 2 నుంచి 2.5 లక్షల మధ్యలో మన రోబోటిక్ సర్జరీ మనం చేసుకునే సౌకర్యం కల్పిస్తారు మణిపాల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు. ఆపరేషన్ మీకు ఒక మోకాలకి 3.5 లక్షలు అవుతుంది. బెంగళూరులో ఇప్పుడు అన్ని హాస్పిటల్ చార్జ్ చేస్తుంది. బట్ బెంగళూరు అన్ని హాస్పిటల్ రోబోటిక్ సౌకర్యం లేదు. బట్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ ప్రస్తుతానికి 3 నుంచి 3.5 లక్షలు చార్జ్ చేస్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ అట్లీస్ట్ క్యాంప్ ద్వారా వచ్చిన పేషెంట్స్ కొంచెం వాళ్ళు బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి పూర్ పేషెంట్స్ వీళ్ళకి సో అప్రాక్సిమేట్లీ 2.5 లక్షలని ప్లాన్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అదే బీపీఎల్ కి మణిపాల్ కొత్తగా మణిపాల్ ఫౌండేషన్ నుంచి కొంచెం అది మీకు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఆయన మాట్లాడతారండి. సో వాళ్ళ నుంచి కొంచెం వాళ్ళ బీపీఎల్ పేషెంట్స్ కి సో వాళ్ళకి మణిపాల్ ట్రస్ట్ ద్వారా వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది. అది ఎంత లేదు మాల్ వాళ్ళు కరెక్ట్ మీకు అప్రాక్సిమేట్ చెప్తారు సార్. మీకు ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అనేది బేసిక్ వయసుతో పాటు వచ్చే ప్రాబ్లం అండి. ఇది ప్రిడామినెంట్ గా మనకి జెనిపరంగా ఉంటుంది. కొంతమంది చూడండి మామూలుగా 70 సంవత్సరాలైన మోకాలు బాగుంటాయి, కొంత 40-45 సంవత్సరాలకి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. నేను ఎక్కువ చిత్తూరు జిల్లాలో ఎక్కువ చూసి చిత్తూరు, అనంతపురం, కడప జిల్లాలో ఎక్కువ మనకి ఇప్పటి నుంచి బెంగళూరుకి వస్తుంటాయి. ప్రిడామినెంట్ ఎర్లీగా అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అదర్ రీజన్స్ వచ్చి ఈ ఫ్లోరైడ్ ప్రాబ్లం, నేనన్న ఫ్లోరోసిస్ ఒకటి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇంజురీస్ ఏమన్నా అంటే మామూలుగా ఏదైనా లిగమెంట్ ఇంజరీస్ కానీ మెనిస్కల్ ఇంజరీస్ షాక్ అబ్జార్బర్ డ్యామేజ్ వల్ల తొందరగా అరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళు చేసే పనుల పైన ఎక్కువ కింద కూర్చోవడము, మెట్లకి దిగే వాళ్ళు ఎక్కువ హెవీ పని చేస్తారు. అంటే మాన్యువల్ లేబర్ వీళ్ళందరికీ ఈ లోడ్ ఎక్కువ పడడం వల్ల రానున్న నెల రోజుల పాటు జిల్లాలో ఎటువంటి తాగునీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడాలని, ఏవైనా ప్రాంతాలలో నీటి ఎద్దడి తలెత్తే పరిస్థితి ఉంటే వెంటనే పరిశీలించి అంచనా ప్రతిపాదనలు రూపొందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ అన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ శనివారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఎంపీడీఓలు, ఏఈలు, ఇతర నీటి సరఫరా వ్యవస్థకు సంబంధించిన అధికారులతో రానున్న వేసవి కాలం దృష్టిలో పెట్టుకొని జిల్లాలో తాగునీటి ఎద్దడి లేకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సంబంధిత అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో రానున్న వేసవి కాలంను దృష్టిలో ఉంచుకొని తాగునీటి ఎద్దడి నివారణకు అవసరమైన అన్ని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వెంటనే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని, అదేవిధంగా వారం లోపల జిల్లాలో ఉన్న నీటి నిల్వల గురించి చెరువులలోనూ గ్రామీణ నీటి సరఫరా వ్యవస్థకు సంబంధించిన వనరులలోనూ ఉన్న పరిస్థితి, నెల రోజుల వరకు చేపట్టవలసిన చర్యల గురించి నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. ప్రతి వనరును తనిఖీ చేసి నివేదికలు సమర్పించాలని అన్నారు. తద్వారా ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపి చేపట్టవలసిన చర్యల గురించి చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలు ఉంటుందని అన్నారు. గ్రామీణ నీటి సరఫరాకు మరియు పట్టణ నీటి సరఫరాకు సంబంధించిన వనరులు పనిచేస్తున్నవి, ఏవైనా రిపేర్లు చేయాల్సి ఉంటే వాటికి సంబంధించి అంచనాలు రూపొందించాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ పట్టణాల వారీగా నీటి లభ్యత గురించి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో ఉన్న 4122 మైనర్ ఇరిగేషన్ చెరువులలో నీటి నిల్వలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని పరిశీలించారు. నియోజకవర్గాల వారీగా మండలాలలో ఉన్న పరిస్థితి గురించి రివ్యూ నిర్వహించి మొత్తం వ్యవస్థ ద్వారా నీటిని అందిస్తున్న వనరులు, అవి పనిచేస్తున్న విధానం గురించి నివేదిక సమర్పించి అవసరమైతే ప్రతిపాదనలు పంపి నిధులు మంజూరు చేయించుకొని ప్రజలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీటికి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని అన్నారు.
మీరు తమరు చెప్పినట్లు తెప్పిస్తాం సార్, తెప్పించి సబ్మిట్ చేస్తాం సార్. ఫస్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్ ప్రయారిటీ. డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్ ప్రయారిటీ. కొంత క్యాటిల్కి ఇవ్వాల్సిన క్యాటిల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈ రెండు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఎక్కడైనా వేరే పర్పస్ కోసం నీళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నా, ఎక్కడైనా డైవర్షన్ అవుతున్నా ఇమ్మీడియట్ గా ఆపేసేయాలి. దయచేసి టేక్ దిస్ వెరీ 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 సీరియస్లీ, ఎస్పెషల్లీ మున్సిపాలిటీస్ లో ఎక్కడైనా కానీ మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది, మీరు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ పంపించుంటే నాకు అది వాట్సాప్ చేయండి, వసూలు చేస్తాను. ఇంకా పంపించకపోతే నా ద్వారా పంపించాలంటే ఇమీడియట్ పట్టుకొచ్చేసేయాలి. దానికి ఏం కావాలో అనేది రెడీ చేస్తుంటాను. నెక్స్ట్ 1 వీక్ నేను నెక్స్ట్ సాటర్డే మళ్ళీ మాట్లాడతాను. ఆ రోజు నాటి నాకు ఐ నీడ్ ఫుల్ కంప్లీట్ ఇరిగేషన్ సంబంధించి నాకు ఇంకెక్కడ వాటర్ దేనికి వాటర్ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ కావాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ ఎంతంత వాటర్ ఉందనేది నాకు డీటెయిల్స్ కావాలి. దెన్ ఆర్డబ్ల్యూ సంబంధించి కంప్లీట్ ఆల్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ మెషిన్స్ డివైస్ సంబంధించి పనిచేస్తున్నాయా లేదా, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అనేది నాకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సాటర్డే విల్ మీట్ అగైన్ ఆన్ దిస్ మీటింగ్. విప్లవ వీర యువ కిషోరం కామ్రేడ్ భగత్ సింగ్ 93వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని సిపిఐ నేతలు ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. విప్లవ వీర యువ కిషోరం ఆనాటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించిన విప్లవ వీర యువ కిషోరం సర్దార్ భగత్ సింగ్ 93వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఎస్టీయూ కార్యాలయంలో భగత్ సింగ్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అతి చిన్న వయసులోనే భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా అనేక ఉద్యమాలు చేస్తూ భారతదేశ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన మహామనిషి సర్దార్ భగత్ సింగ్ అని కొనియాడారు. తన 12వ వయసు నుండి అనేక ప్రజా ఉద్యమాలలో పాల్గొని ప్రజల పక్షాన నిలిచిన ఘనత భగత్ సింగ్కు ఉందన్నారు. భగత్ సింగ్ యొక్క ఆశయాలను కొనసాగించాలని నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి నాగరాజు, నగర కార్యదర్శి గోపీనాథ్, ఏఐటియుసి నాయకులు దాసరి చంద్ర, రమాదేవి, మహిళా సమైక్య నాయకులు జయలక్ష్మి, కుమారి, లతారెడ్డి, రఘు తదితరులు పాల్గొన్నారు. విప్లవకారుడిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ పార్లమెంటుపై బహుబాబు వేసి ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని గడగడాలించిన మహావీరుడు. ఆయన దేశానికి చదివి కానీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయన్ని అతి పిన్న వయసులోనే ఉరి శిక్ష వేసింది. ఆ ఉరి శిక్ష కూడా భయపడకుండా తన తల్లిదండ్రులు కూడా మహాత్మా గాంధీ గారి దగ్గర పోయి ఆ ఉరి శిక్షను రద్దు చేయమని కోరతామని అడిగినా కూడా తండ్రిని నివారించి నాకొద్దు, ఈ భారతదేశం కోసం నేను త్యాగం చేశాను సిద్ధమని ఉరిగొంబం ఎత్తి ఉరిపోయికి ముద్దలాగిన ఏకైక వీరుడు భగత్ సింగ్. ఆయన యొక్క ఆశయాలు, ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న వ్యవసాయానికి అయితేనేమి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలపైన పోరాడిన యోధుడు కాబట్టి అతను ఆ ఉరిపోయికి ముద్దాలి. తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలలో 3వ రోజు శుక్రవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తెప్పపై విహరించారు. ముందుగా సాయంత్రం 6 గంటలకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తుల ఊరేగింపు మొదలైంది. ఆలయ 4 మాడ వీధుల గుండా పుష్కరిణి వద్దకు చేరుకుంది. స్వామి అమ్మవార్లు ముమ్మరులు విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మంగళ వాయిద్యాలు, వేద పండితుల వేద పారాయణం, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారుల సంకీర్తనల మధ్య తెప్పోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈరోజు ఇంట్లో ఉందా? మూడు కాదు, ఈరోజు మర్చిపోతాను కదా, కింద డ్యూటీ వేసా. తిరుమల శ్రీవారిని ఈ రోజు ఉదయం VIP విరామ సమయంలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకున్న వారిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి దామోదర రాజ నరసింహ, సీఎం రమేష్, యాక్టర్ సందీప్ మాధవ్ వేరువేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు విచ్చేసిన వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం రంగనాథ మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. తిరుపతి దర్శనానికి రావడం జరిగింది. సో చాలా బాగా జరిగింది అంత దర్శనం. అరేంజ్మెంట్లు అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇంతకుముందు కన్నా చాలా మెరుగుపడింది తిరుపతి. సో దేవస్థానం వాళ్ళకందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయబోయే ఇప్పుడు ఒక మహతి అని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా. సుహాసిని గారు మా మదర్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. ఇంకోటి మ్యాజిక్ మష్రూమ్స్ అని ఒక సినిమా చేస్తున్నాను. అదంతా ఒక లవ్ స్టోరీతో పాటు చిన్న సైకలాజికల్ ట్రిప్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతం ప్రాజెక్ట్స్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.